એ 13 તારીખ કે જ્યારે વરસી હતી સંસદ ઉપર હુમલાની અને ફરી એકવાર એ જ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. ભયાનકતા ભલે ઓછી હતી પણ સંસદની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક થઈ અને સંસદની અંદર હુમલો થયો, સ્મોક બોમ્બ છોડવામાં આવ્યો અને એના પડઘા હજી પણ સંસદની અંદર પડી રહ્યા છે. સાંસદો હજી પણ ચિંતામાં છે અને સાથે જ રાજનીતિ પણ રમવામાં આવી રહી છે. પ્રજાના પ્રશ્નોના સમાધાન માટેનું, ચર્ચા માટેનું આ પ્લેટફોર્મ છે લોકસભા, રાજ્યસભા, સંસદ ભવન, પણ હવે ત્યાં સુરક્ષાને લઈને હોબાળો થઈ રહ્યો છે અને આજે જે હોબાળો મચાવનાર सांसदों सस्पेंड करवामां आव्या छे, કેટલાકને તો આખા સત્ર માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. विपक्ष क्या कहना चाहता है, शुरू के दिन से हम कह रहे हैं सदन पे हमला और हमला के साथ साथ बीजेपी के जो एमपी उनको दिया हुआ पास और सारे हमारे जो सुरक्षा इंतजाम, सारे सुरक्षा इंतजामियात में जो खामियां पाई जा रही हैं, जो कमियां हमें दिख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा गंभीर मुद्दा जरूर हम मानते हैं. चाहे बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी इसको माने या ना माने, लेकिन हम सब भगवान की भरोसे दुआ से ये तो बच चुके हैं कि अगर उस दिन कोई घातक हथियार लेके ये लोग अंदर आते तो क्या होते, ये सोचकर हम हैरान होते हैं. देश की असुरक्षा की बात है. जैसे 140 करोड़ जनता आप पर भरोसा करती है कि आप इस देश की सुरक्षा करेंगे. ऐसे में जब पार्लियामेंट पे किसी भी तरह से हमला होता है या कोई भी मकसद कुछ भी रहे, अच्छा रहे बुरा रहे, लेकिन उस पर जवाबदेही तो बनती ही है. उनको आके सबसे पहले सदन में जवाब जरूर देना चाहिए माननीय अमित शाह जी को कि क्या मामला है, क्या है, नहीं है. और जो जांच हो रही है उसमें अकारण कई राजनीतिक पार्टियों को जो विपक्ष में है उनको लपेटने की कोशिश जारी है. ये नहीं होना चाहिए. और अगर बेरोजगारी के लिए बच्चे अगर इस तरह से विरोध जताते हैं तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि वो कोई आतंकवादी तो थे नहीं, वो स्टूडेंट्स थे, नौकरी के लिए भटक रहे थे. इतनी सारी डिग्रियां लेकर वो लड़की जो नीलम है वो उनके पास ढेर सारी डिग्रियां हैं, उनको जॉब नहीं मिला. उनकी माँ का बाइट मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि उसने कहा कि इतना पढ़कर भी अगर 2 रोटी नहीं कमा सकते हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं का एक फ्रस्ट्रेशन है. सवाल तो उन्होंने पूछने ही नहीं दिया, अभी हमें बाहर कर दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि इस पे आप चर्चा कराइए. अरविंद केजरीवाल अपने लिए राजमहल बनाते हैं और उसके ऊपर लगभग 179 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है. कानून कायदे का उल्लंघन होता है. हमने यही मांग की कि आप इस पर चर्चा कराइए और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर या पहले तो ये सोचा जा रहा था कि 2024 इलेक्शन अगर जीत गए तो एक पार्टी की हुकूमत हो जाएगी. ये तो उसके पहले ही कर दी है इन्होंने. वो पूरा विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं राज्यसभा लोकसभा से. पिछले दिनों 15 राज्यसभा से सस्पेंड किए, आज 31 लोकसभा से और लीडर ऑफ अपोजिशन. મથુરાની અંદર શાહી મસ્જિદની નીચે મંદિરના અવશેષો છે કે કેમ એનો સર્વે કરવાની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે અને આની પહેલા એ બધાની વચ્ચે જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ વારાણસીની અંદર પણ સર્વે થયો છે અને સર્વે પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો છે. કોર્ટની મંજૂરી સાથેનો આ સર્વે પૂરો થયો અને હવે એ સર્વેની અંદર શું એએસઆઈએ જોયું, આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના ધ્યાને કઈ કઈ વસ્તુઓ આવી છે એ કોર્ટમાં સીલબંધ કવરમાં આપી દેવામાં આવ્યું છે. મુસ્લિમ પક્ષ તરફથી એક માંગ પણ કરવામાં આવી છે, આગામી સુનાવણી પણ હાથ ધરાવવાની છે. બધા જ વિશે જાણીએ અજય યાદવ પાસેથી. અજય, देखिए, निश्चित तौर पे इस मामले पे पूरे देश भर की नज़र है. पूरा देश कहीं न कहीं ये जानना चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर का मूल चरित्र क्या है. क्या वास्तव में किसी हिंदू मंदिर को तोड़ करके वो मस्जिद बनाई गई है या पहले से ही मस्जिद है और हिंदू पक्ष की तरफ से झूठा दावा किया जा रहा है. इसी बात को लेकर के वाराणसी की जिला अदालत की तरफ से सर्वे टीम गठित की गई थी. एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में 28 दिनों तक वक्त पहले दिया गया था, लेकिन ये मामला चूंकि इलाहाबाद और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया था, इसकी वजह से उसमें थोड़ा डिले हुआ था. और उसके बाद सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 3 बार एएसआई की तरफ से वक्त मांगा गया और कुल मिला के आज ही ये वक्त बना है कि एएसआई की तरफ से इस रिपोर्ट को आज जिला अदालत में पेश कर दिया गया. कहा जा रहा है कि 1500 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया. इसका हिंदू पक्षों की तरफ से विरोध किया गया और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था, जो प्रक्रिया बताई गई थी, उसमें कहीं भी सीलबंद लिफाफे में इस पूरे रिपोर्ट को देने की बात नहीं कही गई थी. लेकिन मुस्लिम पक्ष निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर के एक याचिका AK विश्वेश की
की अदालत में डाला है, जिसमें मांग की गई है कि इस रिपोर्ट को किसी भी सूरत में सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही कहीं न कहीं सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि एक हलफनामा खास करके सभी पक्षों से लेना चाहिए ताकि इस रिपोर्ट को कोई सार्वजनिक न कर सके। लेकिन फिलहाल अब इस मामले की सुनवाई 2 दिन बाद यानी कि 21 तारीख को होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद जो जितने भी संबंधित पक्ष हैं या याचिकाकर्ता हैं उन्हें इस रिपोर्ट की कॉपी दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल 21 तारीख को ही इस मामले पर सुनवाई है। जी। અને આગળ વાત કરવી છે પાટીદાર સમાજની અંદર પ્રેમ લગ્નને લઈને ઉઠતા વારંવાર સવાલોની, કારણ કે એવો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે પાટીદારોની દીકરીઓને ફસાવવામાં આવે છે ખોટી રીતે અને પછી એમને ભરમાવી અને એમની પ્રોપર્ટી, એમના પિતાની સંપત્તિ પર નજર રાખી બરબાદ કરી દેવામાં આવે છે। ત્યારે આરપી પટેલ પાટીદાર સમાજના અગ્રણી છે, ઉમિયાધામના અગ્રણી છે, એમના દ્વારા એક સૂચક નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। આજે કહેવામાં આવ્યું છે કે દીકરી અન્ય સમાજમાં લગ્ન કરે એ રોકવું જરૂરી છે અને એના માટે દીકરીઓને જ ઘરમાં જ હૂંફ મળે એ પ્રમાણેનું પણ વર્તન હોવું ખૂબ જરૂરી છે। મા બાપની બહુ મોટી જવાબદારીની એમણે વાત કરી છે। શું કહ્યું વિસ્તારથી જોઈએ। દરેક સમાજ સુધી આ વાત જાય એટલા જ માટે મેં કહેલું છે કે હવે એ સમય આવી ગયો છે કે આપણા ઘરના સંતાનો સાથે એને રાત્રે ઘર સભાની અંદર એમને એક એવું વાતાવરણ આપવું પડશે કે જેથી કરીને આપણા સંતાનો વાલીઓ સાથે ખૂબ છૂટથી અને ભય રાખ્યા વગર કોઈ પણ પોતાના પ્રેમની વાતો કરી શકે, જેથી કરીને એને એક સાંત્વના પણ મળે, શક્તિ પણ મળે અને અહેસાસ થાય કે મને કદાચ કોઈ છોકરો ડરાવશે, ધમકાવશે તો મારા પરિવારના સભ્યો અને મારા સમાજની સંસ્થાઓ ચોક્કસ મારા માટે મદદરૂપ થશે। અને આગળ વાત કરવી છે નીતિન પટેલની। ફરી એકવાર નીતિન પટેલ હિન્દુત્વ પર બોલતા આજે જોવા મળ્યા છે। પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે અને ઘણા લાંબા સમયથી મંત્રીમંડળ, નાણાં વિભાગ વગેરે વગેરે સંભાળતા આવ્યા છે। આજે એક સમારોહની અંદર જ્યારે નીતિન પટેલ વાત કરી રહ્યા હતા, હિન્દુત્વ એકતાની તેમણે વાત કરી, હિન્દુઓએ એક થવા પર તેમણે જોર આપ્યું। હિન્દુ ધર્મની આપણી જ્ઞાતિઓથી બનેલો આપણો આખો સમાજ છે। કમનસીબે આપણે હિન્દુ એકતા ઓછી છે, જ્ઞાતિ એકતા બહુ છે। જ્ઞાતિ ઉપર કોઈ તકલીફ પડે તો બધા ઊભા થઈ જાય, દોડતા થઈ જાય, જે કરવાનું એ કરવાની તૈયારી કરે। પણ આપણા ધર્મ ઉપર, આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર, આપણા દેશ ઉપર કોઈ આપત્તિ આવે, કોઈ જરૂરિયાત ઊભી થાય તો આપણે બધા એમ વિચારીએ કે તો કરનારા કરશે, એમાં મારે ક્યાં કરવાનું છે। એટલે હવે એવું લાગી રહ્યું છે કે રાજ્ય સરકાર અને કોર્પોરેશન એકબીજા પર ખો ઢોળી રહ્યા છે, પણ આ બધા વચ્ચે ઢોરવાડાની અંદર જે ગાય માતાના મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે એ ખૂબ મોટી ચિંતાનો વિષય છે। કારણ કે ગાયને જો માતા કહેવામાં આવતી હોય, 33 કરોડ દેવી દેવતાઓના જેની અંદર વાસ કહેવામાં આવતા હોય અને એના જ્યારે આ રીતે તપોટપ મૃત્યુ થતા હોય, સ્વાભાવિક છે કોઈનો પણ આત્મા કકળી ઉઠે। અને ખુદ મહામહિમ રાજ્યપાલ પણ ઢોરવાડાની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા। એમની પણ આંતરડી બળીને જાણે રાખ થઈ ગઈ હોય એવા દ્રશ્યો એમણે જોયા હશે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર, સંદેશ ન્યૂઝ ઉપર, અને કદાચ એટલે જ તેઓ પહોંચ્યા છે અને ઢોરવાડાની મુલાકાત લીધી। ડાણી લીમડામાં તેઓ પહોંચ્યા હતા અને સાથે જ એમણે ચિંતા પણ વ્યક્ત કરી, કારણ કે જે રીતે ઠસોઠસ ઢોરવાડામાં ગાયોને રાખવામાં આવે છે, જગ્યા હોય ના હોય તેમ છતાં પણ પૂરી દેવામાં આવે છે, તેમણે મોટી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે। અને હવે વાત કરવી છે ડુંગળીની બબાલની। છેલ્લા 3-4 દિવસ, આમ કહો તો લગભગ એક અઠવાડિયાથી રાહ જોવાઈ રહી છે કે કોઈ સમાધાનકારી રસ્તો નીકળે। ડુંગળીની નિકાસ બંધ કરવામાં આવી છે પણ સરકાર ખરીદી કરે, ખેડૂતો એવી માંગણી કરી રહ્યા છે। કેટલાક ગણ્યા ગાંઠ્યા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખરીદી શરૂ થઈ છે પણ ડુંગળીના ભાવ ખેડૂતોને નથી મળી રહ્યા અને ખેડૂતો આકરા પાણીએ છે। આ વખતે એવું લાગી રહ્યું છે કે ખેડૂતો આરપારની લડાઈ લડી લેવાના મૂડમાં છે અને દરેક માર્કેટિંગ યાર્ડ આગળ દેખાઈ રહ્યું છે સૌરાષ્ટ્રની અંદર। આજે ક્યાં કેવી રીતે ખેડૂતોએ વિરોધ દર્શાવ્યો, મયુર પાસેથી જાણીએ। મયુર। બિલકુલ નુપુર, કેન્દ્ર સરકારે ડુંગળીની નિકાસ જે છે તે બંધ કરી છે ને તેમના કારણે ખેડૂત જે છે તે પરેશાન થઈ રહ્યો છે। ભાવનગરની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ જે માર્કેટિંગ યાર્ડ છે ત્યાં વિરોધ નોંધાવ્યો હતો તો અનેક જગ્યાએ ક્યાંક જે ખેડૂતો જે છે તેને ડુંગળીના ભાવ નથી મળી રહ્યા। ભાવનગરની અંદર ખેડૂત એકતા મંચ છે તેમના દ્વારા વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને ખેડૂતો પણ આ વિરોધની અંદર જોડાયા હતા। ઉલ્લેખનીય છે કે હરાજી શરૂ કરવામાં આવી છે પરંતુ વેપારીઓ દ્વારા હરાજી કરવામાં આવી રહી છે ને તેમના જ કારણે
250 રૂપિયાથી લઈ 300 રૂપિયા સુધીના ભાવ મળી રહ્યા છે. તો બીજી બાજુ રાજકોટમાં પણ આજે 100 જેટલી ખેડૂતો છે તેમના રજીસ્ટ્રેશન કરાયા બાદ હરાજી જે છે તે લેવામાં આવી હતી, જેમાં ડુંગળીનો ભાવ જે છે તેમને 51 રૂપિયાથી લઈ માત્ર 300 રૂપિયા સુધી મળ્યો હતો. જ્યારે નિકાસ ચાલી રહી હતી, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ડુંગળીની નિકાસ કરવામાં આવતી હતી, તે સમયે 800 થી 1000 રૂપિયા સુધીનો ભાવ જે છે તે ખેડૂતોને મળતો હતો. તો જામનગરની વાત કરીએ તો જામનગરમાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ છે. સૌથી વધારે જે વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે ડુંગળીનું તો જામનગરમાં, અને ત્યાંના ખેડૂતો જે છે તે આત્મહત્યા સુધીના પગલાં લેવા સુધીની તૈયારીઓ જે છે તે કરી છે. કારણ કે જે પ્રકારે ડુંગળીના ભાવ મળી નથી રહ્યા અને વાવેતર જે છે તે મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવ્યું છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પોષણક્ષમ ભાવ મળે તેવી પણ ખેડૂતોની માંગ છે. અને નિકાસ જે બંધી કરવામાં આવી છે તે નિકાસ ખોલી દેવામાં આવે અને સરકાર દ્વારા ડુંગળી જે છે તે હવે ખરીદી કરવામાં આવે તેવી માંગ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. અને આજે ખૂબ લાંબા સમય બાદ એક એવી સમસ્યાનો પડઘો રાજ્યની અંદર સંભળાયો છે જે બાળકો માટે મોટી ચિંતાનો વિષય છે, વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટી ચિંતાનો વિષય છે કે કેટલાય વિદ્યાર્થીઓ સમસ્યાના કારણે આત્મહત્યાના પ્રયાસ સુધી પહોંચી ગયા છે, અને એ છે રેગિંગ. જી હા, કોલેજમાં થતા રેગિંગ કે જે બહુ મોટી સમસ્યા છે, પણ આજે હાઈકોર્ટ એને લઈને લાલ ઘૂમ થઈ. શું કહ્યું હાઈકોર્ટે? જિગ્નેશ પાસેથી જાણીએ. નુપુર, હાઈકોર્ટે સૌ પ્રથમ તો રાજ્ય સરકારને આકરા પાણીએ આ અંગે કેટલાક સવાલો કર્યા હતા કે રેગિંગ અંગે રાજ્ય સરકાર અથવા તો જે કમિટીઓ બનાવવામાં આવી છે તે શું પગલાં લે છે તેનો રિપોર્ટ તાત્કાલિક હાઈકોર્ટમાં રજૂ કરવો. સરકાર પાસે પણ તેમણે જવાબ માંગ્યો છે કે રેગિંગ અટકાવવા માટે સરકાર દ્વારા શું પગલાં લેવામાં આવ્યા, શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, તેનો રિપોર્ટ આગામી સમયમાં કોર્ટમાં રજૂ કરવો પડશે. બીજી તરફ ખાનગી અને સરકારી શાળાઓમાં જે રેગિંગ થાય છે તેના મુદ્દે હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટપણે આદેશ કર્યું છે કે કોલેજોની અંદર જે રેગિંગ અટકાવવા માટે જે કમિટીઓ બનાવવામાં આવી છે તે તેમ છતાં કેમ વારે ઘડીએ આ ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન થાય છે તે યોગ્ય નથી અને રેગિંગની ઘટનાઓ સદંતર બંધ થવી જોઈએ તેવું સ્પષ્ટ સૂચન કોર્ટનું કહેવું છે. અને આગામી સમયમાં એટલે કે જીએનએલયુ મુદ્દે જે કમિટીની રચના થઈ હતી તેનો જે તપાસ અહેવાલ કોર્ટમાં મુકાયો હતો તે અંગે પણ હાઈકોર્ટે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. જે તપાસ છે તે અયોગ્ય હોવાનું કોર્ટે કહ્યું છે અને આ અંગે આગામી સમયમાં રાજ્ય સરકાર પોતાનો પક્ષ અને જે સરકારમાં જે સરકાર છે તે પોતાનો જવાબ હાઈકોર્ટમાં રજૂ કરશે. અને ડિસેમ્બર મહિનો અડધો જતો રહ્યો છે. ડિસેમ્બર મહિનો અડધો જાય સ્વાભાવિક રીતે જ ઉત્તરાયણનો માહોલ જામતો જાય છે અને રાજ્યભરમાં ઉત્તરાયણનો માહોલ જામતો જઈ પણ રહ્યો છે, પણ એની સાથે સાથે લોકોના જીવ સાથે ખેલ ખેલવા માટેનો ભયાનક ખેલ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. મારા તમારા બધાના જીવ પર જોખમ તોડાવવાનું પણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. કેવી રીતે? ધવલ પાસેથી જાણીએ. જે નુપુર, તહેવારો આવે ને દુર્ઘટનાઓ લાવે એવી વાત થઈ રહી છે. એનું કારણ છે ચાઇનીઝ દોરી. સુરતના સચિનની અંદર ફરી એક ઘટના સામે આવી છે. હર વર્ષે આ ઘટનાઓ આવતી હોય છે, ઘણા બધા પ્રયત્નો થાય છે પણ પરિણામ નથી આવતું. ફરી એક યુવાનનું ગળું કપાયું છે, જો કે મરતા મરતા એ બચી ગયો છે. તાત્કાલિક અસલથી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને સચિનની અંદર રહેતો આ યુવક બચી ગયો છે. બીજી બાજુ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ રાજકોટની અંદર ચાઇનીઝ દોરીને પકડવા પહોંચી હતી, જ્યાં 146 નંગ ચાઇનીઝ દોરી પકડાઈ છે અને એની વ્યક્તિઓની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે. મહત્વપૂર્ણ રહે છે કે જો ગાંધીનગરની વાત કરવામાં આવે તો ગાંધીનગરમાં કલેક્ટરે ચાઇનીઝ દોરી અને તુક્કલો વેચવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે અને જાહેરનામું પણ કર્યું છે. પરંતુ આપણે સેફ ઉત્તરાયણ કરવી જોઈએ એવું સર્વનું નિવેદન છે. જી બિલકુલ, અને ચાઇનીઝ દોરીનો બિલકુલ ઉપયોગ ન કરશો. આગળ વાત કરવી છે કે એવા સમાચાર જે પાકિસ્તાનથી આવ્યા, પાકિસ્તાનની એક એન્કરના એ શબ્દો અને આખી દુનિયાની અંદર ચર્ચા જગાવી દીધી. ભારતની અંદર પણ આમ તમે જુઓ તો સડકથી લઈ રાયસીના હિલ સુધીની એ ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ, કારણ કે સમાચાર એવા હતા કે દાઉદ ઇબ્રાહિમને ઝેર આપી દેવામાં આવ્યું છે. પાકિસ્તાનમાં ઇન્ટરનેટ સેવાઓ આ ઘટના બાદ બંધ કરી દેવાઈ છે. અફરાતફરીનો માહોલ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ થતા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ બંધ છે. પણ આ વાતમાં કેટલી સચ્ચાઈ છે? શું ભૂતકાળની જેમ ફરી એકવાર આ એક અફવા ઉડી છે કે પછી આ વખતે પાકિસ્તાનની જે પરિસ્થિતિ છે, ઇમરજન્સી જેવી પરિસ્થિતિ, એ આ વાત ઉડી છે? જે વાત સામે આવી છે એને પુષ્ટિ આપે છે, એનું સમર્થન કરે છે. જાણીએ હિરેન પાસેથી. હિરેન, જો દાઉદ ઇબ્રાહિમને લઈ અને સવારથી જ આ પ્રકારની સોશિયલ મીડિયાની અંદર ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. પાકિસ્તાની કેટલીક ન્યૂઝ ચેનલોએ પણ આ અંગેના અહેવાલો પ્રસારિત કર્યા છે. એક પુષ્ટિ એક જગ્યાએથી થઈ રહી છે કે જે પૂર્વ સાથી દાઉદ ઇબ્રાહિમના છે એણે પણ કહ્યું છે કે એને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું છે. જે સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચા ચાલી રહી છે એ અંતર્ગત એમને
ત્યાં જ પાકિસ્તાનમાં કેટલાક લોકોએ ઝેર આપી અને મારી નાખવા માટેની સાજિશ રચી હોય એ પ્રકારની વાતો સોશિયલ મીડિયામાં ચાલી રહી છે. સાથે ઇમરાન ખાનની એક રેલી છે, મોટી રેલી, અને એ રેલી પૂર્વે આ પ્રકારનો ઘટનાક્રમ સાથે સોશિયલ મીડિયા ત્યાં તમામ એટલે કે ઇન્ટરનેટની સેવાઓ છે સંપૂર્ણતઃ ઠપ કરી દેવામાં આવી છે. એ પ્રકારની પાકિસ્તાન સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. જો કે આ ઇન્ટરનેટ સેવા ઠપ કેમ કરાઈ તેને લઈને કોઈપણ પ્રકારની સ્પષ્ટતા પાકિસ્તાન સરકારે નથી કરી. આ તમામ વસ્તુઓ અત્યારે એક સાથે થઈ રહી છે અને આ દાઉદ ગેંગના જે સભ્યો છે એ એને કોઈક બીમારીના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હોય એ પ્રકારની વાત કહી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ ઝેર આપી અને દાઉદ ઇબ્રાહિમને મારી નાખવાનું કાવતરું રચાયું હોય એ પ્રકારની વાત પણ સોશિયલ મીડિયામાં ચાલી રહી છે. જો કે તમામ બાબતોમાં આધિકારિક રીતે હજુ પણ પાકિસ્તાન સરકાર અથવા તો અન્ય કોઈ જગ્યાએથી સ્પષ્ટતા નથી મળી. માત્ર સોશિયલ મીડિયાના આધારે એને આ પ્રકારે ઝેર આપવામાં આવ્યું છે અને બીજી તરફ એના જ પૂર્વ સાથીઓ કહી રહ્યા છે કે એની તબિયત નાદુરસ્ત છે અથવા તો આ પ્રકારની ઘટનાઓને પગલે એને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. સત્તાવાર નિવેદન અથવા તો કોઈ પ્રકારના સ્ટેટમેન્ટની રાહ જોવી જોઈએ. પરંતુ જે પ્રકારે ઇન્ટરનેટ બંધ, ઇમરાન ખાનની રેલી અને આ પ્રકારની અફવા, એ ત્રિવેણી સંગમ જે પ્રકારે થઈ રહ્યું છે એને જોતા ક્યાંક ચોક્કસથી કાળું જોડું હોઈ શકે છે. બિલકુલ. હવે જો પડદો ઉઠે તો ખબર પડશે, કારણ કે દાઉદ ઇબ્રાહિમનો તો રિયલ ટાઈમ ફોટો પણ નથી જોવા મળ્યો અત્યાર સુધીમાં. એ જ જૂના ફોટા, ક્યાંક સ્ટેડિયમની અંદરના તો ક્યાંક મંદાકીની સાથેના વિડીયો, બસ એ જ ફૂટેજ, રિયલ ટાઈમ ફૂટેજ પણ નથી. ત્યારે હકીકત શું છે એ જાણવું થોડું અઘરું છે. પણ હા, એક ચર્ચા પણ ચાલી રહી છે કે જો ઝેર આપવાની આ શક્યતા સાચી છે તો શું એ કામ એ મિસ્ટર એક્સનું છે? ક્રાઇમ એલર્ટમાં 10:28 ડિટેલથી બતાવીશું કોણ છે મિસ્ટર એક્સ, શું છે તેના કારનામા, બધું જ. પણ આગળ વાત કરવી છે દક્ષિણ ભારત ઉપર રૂઠેલી કુદરતની. એવી રૂઠી છે કુદરત કે બધું જ તબાહ કરવાની જીદે જાણે ચડી હોય. અને એમાં પણ આ દ્રશ્યો, આ 8 દ્રશ્યો પોતાનામાં જ બધું જ કહી દે છે. કદાચ વર્ણવવા માટે શબ્દોની જરૂર નથી. મિચોંગ વાવાઝોડું આવ્યું ત્યારથી પહેલાથી લઈ તામિલનાડુ ઉપર જાણે કે ઘાત તોળાતી હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. અને ફરી એકવાર હવામાન વિભાગે જે ભવિષ્યવાણી કરી છે એ ડરાવનારી છે, હચમચાવી નાખે એવી છે. સંજય પાસેથી જાણીએ. ચોક્કસથી તમિલનાડુ માટે હવામાન વિભાગની જે આગાહી છે ડરાવનાર છે, કારણ કે હજુ 7 દિવસ વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. પણ તમિલનાડુની અંદર જ્યારે ચોમાસું વિદાય લેવા જ નથી માંગતું, એક બાદ એક વાવાઝોડું હોય કે ત્યારબાદની આફ્ટર ઇફેક્ટના કારણે થઈને વાતાવરણમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમોને કારણે તમિલનાડુમાં જોરદાર ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે. અત્યારે સાઉથ જે તમિલનાડુના ભાગ છે અને કોસ્ટલ એરિયાના વિસ્તારો છે ત્યાં ધોધમાર વરસાદને કારણે સમગ્ર વિસ્તાર છે એ જલમગ્ન બની ગયો હતો. આપણે દ્રશ્યોમાં પણ એ જ સ્થિતિ જોઈ શકીએ છીએ કે જે વિસ્તારો છે ત્યાં કેટલી આફત ત્યાં સર્જાય છે, લોકોની હાલાકી પડી રહી છે. શાળા કોલેજોની અંદર રજા જાહેર કરી દેવામાં છે. સરકાર અત્યારે હાલ લોકોને બચાવવા માટે તંત્ર, સરકાર તમામ છે એ ખડે પગે જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે દક્ષિણ ભારત છે પાણી પાણી થઈ ગયું છે, તામિલનાડુમાં કહેર જોવા મળી રહ્યો છે અને ઉત્તર ભારતની અંદર જાણે કે સફેદ ચાદર પથરાઈ ગઈ છે. યશ પાસેથી જાણીએ કે ક્યાં કેવો માહોલ છે. બિલકુલથી અત્યારે મોસમનો મિજાજ બદલાયો છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતના વિસ્તારોમાં અત્યારે બરફવર્ષા થઈ રહી છે, જેને કારણે સમગ્ર વિસ્તાર અત્યારે બરફ આચ્છાદિત જોવા મળ્યા છે. ઉત્તરમાં થઈ રહેલી હિમવર્ષાનો જે દિશાનો જે પવન છે તે ગુજરાત તરફ ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને ગુજરાતમાં નલિયા સૌથી ઠંડુ રહ્યું છે. નલિયાનું 11 ડિગ્રી તાપમાન નોંધવામાં આવ્યું છે. આ સાથે આપણે જણાવી દઈએ તો કંડલામાં 14 ડિગ્રી, ભુજમાં 15 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું, અમદાવાદ અને ડીસામાં 13 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. એટલે કે હવામાન વિભાગની આગાહીના અન્વયે અત્યારે રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાઈ રહ્યો છે. આગળ વાત કરવી છે રામ જન્મોત્સવની તૈયારી, એટલે કે રામ જન્મ્યા હોય એવો માહોલ અયોધ્યાની અંદર અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. કારણ કે ભવ્ય અને દિવ્ય રામ મંદિર બનીને તૈયાર છે અને ગુજરાતથી એક ખાસ ભેટ આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની પહેલા પહોંચવાની છે અયોધ્યા. શું છે મયુર પાસેથી જાણીએ. મયુર, કશ્યપ પાસેથી જાણીએ. કશ્યપ, બિલકુલ ફરી એક ભેટ જે છે તે ગુજરાતમાં તૈયાર કરવામાં આવી છે. એક તરફ અયોધ્યામાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈ અને તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, ત્યારે હવે ધ્વજદંડ બાદ ચરણ પાદુકા છે તે પણ ગુજરાતથી અયોધ્યા જશે. 1 કિલો સોનું અને 7 કિલો ચાંદીનો ઉપયોગ કરીને ભગવાન રામ માટેની આ ચરણ પાદુકા છે તે તૈયાર કરવામાં આવી છે અને રાજકોટમાં દર્શન માટે તેને મૂકવામાં આવી છે. આ ચરણ પાદુકા છે તે સોમનાથ મંદિરે જશે અને ત્યારબાદ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ જ્યારે અયોધ્યામાં યોજાશે એ પહેલાં આ ચરણ પાદુકા છે તેને અયોધ્યા મોકલવામાં આવશે. આ પહેલાં રાજકોટ અને અમદાવાદ ખાતે ધ્વજદંડ છે તે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને તેને લોકોના દર્શન માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ હવે આ ચરણ પાદુકા છે તેને લોકોના દર્શન માટે થઈ અને મૂકવામાં આવ્યા છે અને તેને પણ આગામી સમયમાં અયોધ્યા મોકલાશે. જી.
અને જમવામાંથી વધુ એકવાર જીવાત નીકળવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે અને વધુ એકવાર અરેરાટી ફેલાઈ ગઈ છે. ક્યાં શું થયું મયુર પાસેથી જાણીએ. મયુર. બિલકુલ નુપુર, રાજકોટના જામનગર રોડ ઉપર આવેલી આનંદ નર્સિંગ કોલેજ જે છે તેમની હોસ્ટેલની અંદર જ્યાં કેન્ટીન આવેલી છે ત્યાં ભોજન પીરસાતું હતું, તેમાંથી ઈયળ નીકળતો વિડીયો જે છે તે વાયરલ થયો છે. અવારનવાર આ પ્રકારનું ભોજન પીરસવામાં આવતું હોવાનું વિદ્યાર્થીઓ જે છે તેમના દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આનંદ જે આ હોસ્ટેલ આવેલી છે તેમાં અનેક વખત આવા વિડીયો જે છે તે વાયરલ થઈ રહ્યા છે. 500 થી 600 વિદ્યાર્થીઓ જે છે તે અહીં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને હોસ્ટેલની અંદર રહી રહ્યા છે, છતાં પણ આ પ્રકારનું ભોજન પીરસવામાં આવે છે અને સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરવામાં આવતા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે જે પ્રકારે જે ઈયળનો વિડીયો શાકની અંદર દેખાઈ રહ્યો છે, જે શાક પીરસવામાં આવી રહ્યું હતું તેમની અંદર ઈયળો જે છે તે સ્પષ્ટપણે દેખાય છે અને આ વિડીયોની અંદર પણ દેખાઈ રહી છે. આનંદ જે નર્સિંગ હોસ્ટેલ છે તેમાં વારંવાર આ પ્રકારના વિડીયો સામે આવી રહ્યા છે અને બેદરકારી જે છે તે કેન્ટીનની વારંવાર સામે આવતી હોય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે તગડી ફી વસૂલનાર આ આનંદ જે હોસ્ટેલ જે છે નર્સિંગ, તેમાં આ પ્રકારના વિડીયો જે સામે આવ્યો છે તેમાં જે પીરસવામાં આવતું ભોજન જે છે તેમાં ઈયળો નીકળવી, જીવાત નીકળવી વારંવાર નીકળતી હોય છે. તેમને લઈને વિદ્યાર્થીઓ જે નર્સિંગ હોસ્ટેલની અંદર રહે છે તેમાં ક્યાંક રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.